उम्महातुल मोमिनीन में से ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने दोपहर के वक्त अल्लाह के नबी का साया देखा, पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था। और जो लोग ये कहते हैं कि आज भी गुंबद खिज़रा का साया नहीं है, जो हज के लिए जाते हैं, जो उमरा के लिए जाते हैं, जो मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए पहुंचते हैं, आप उनसे पूछिए क्या उन्होंने गुंबद खिज़रा का साया देखा कि नहीं देखा, देखा या नहीं देखा। आप ये या आज तो ये झूठ बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि गुंबद खिज़रा का साया बिल्कुल है, जो कहते कि नहीं है बिल्कुल सरासर झूठ। और बल्कि जब मैं खुद उमरा करने के लिए गया था, हमारे बहुत सारे नौजवानों ने मुझसे कहा कि आप जरा वीडियो बनाकर लाए कि उसका साया है कि नहीं है। तो मैंने खुद अपने मोबाइल से उसका वीडियो बनाया था। और आप असर के बाद आप जाएं, अगर आपको मुकम्मल लंबा साया उसका देखना है, आप असर के बाद जाएंगे, गुंबद खिज़रा का बहुत लंबा तवील साया और बड़ी देर तक आपको देखने को मिलेगा। तो सरासर ये झूठ है जो कहते हैं कि गुंबद खिज़रा का साया नहीं है। أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو انسان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے ہم ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنائے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. یہ مشہور آیت ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ کے لیے ہر معاملے میں اسوہ اور نمونہ قرار دیا، اور ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کے لیے انعام کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں سے نوازے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے. پھر اللہ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور حد سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہاں بڑا خطرناک اسے عذاب ملے گا، اور ایسا انسان پھر ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنے والا ہے.
تو محترم سامعین، پتہ چلا کہ بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے ہم زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائیں۔ محترم سامعین، ہم اور آپ ربیع الاول کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد محبت رسول کے نام پر بہت سارے کام کرتی ہے۔ جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حمد پڑھی جاتی ہے، تقریریں کی جاتی ہے، بیانات کیے جاتے ہیں اور اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بڑی محبت کرنے والے ہیں اور ان کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے 12 ربیع الاول کو۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو میلاد النبی نہیں مناتے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ گستاخ رسول ہیں۔ بلکہ شعر میں یہ تک کہا گیا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی گویا کہ اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ مومنوں کا شیوا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا گویا کہ شیطان کی گروہ جو شیطان کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا کہ جشن عید میلاد النبی جو امت مسلمہ میں پائی جاتی ہے، جسے بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید یہ ہے، اس سے بڑی کوئی عید نہیں، اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اس تعلق سے شریعت اسلامیہ کی کیا تعلیمات ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں، جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں اور مسلمانوں کا ایک ازدحام ہوتا ہے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے جو راستوں پر چل رہا ہوتا ہے اور اس وجہ سے ٹریفک جام ہو جاتا ہے، گاڑیاں جام ہو جاتی ہے اور گاڑیاں رک جاتی ہیں، لوگوں کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ یہ سارے جلسے جلوس اس وجہ سے لوگوں کو بڑی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ بلکہ ایسی جگہ جہاں اسپتال ہوتے ہیں، جہاں اسکول ہوتے ہیں، یا جہاں اور ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر مریضوں کو رکھا جاتا ہے، یا ایسے گھر ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی سننے کو آیا کہ کسی گھر کے اندر کوئی دل کا مریض تھا، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ تھا، اس کے گھر کے سامنے بالکل ایسے زور سے گانے بجانے لگائے گئے کہ اس مریض کو دل کا دورہ پڑ گیا اور ایمرجنسی کے ساتھ اس کو اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں۔ تو الغرض یہ جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں، راستے جام کیے جاتے ہیں، ٹریفک بالکل ٹھپ ہو جاتا ہے، لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور ابو داؤد کی روایت ہے، اس حدیث کے راوی معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر پر تھے۔ جہاد کے سفر پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ رکنے کا اعلان کیا اور ہم اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحابہ کرام نے خیمہ زن ہو گئے، ہم نے خیمہ لگائے، ٹینٹ لگائے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے راستے پر خیمہ لگایا ہے، یا کچھ لوگوں کے خیمہ لگانے سے، ٹینٹ لگانے سے جگہ تنگ ہو گئی ہے، راستہ تنگ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے راستے پر خیمہ لگایا جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا، ایک ندا لگانے والے کو بھیجا، اس نے جا کر یہ اعلان لگایا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ان من ضيق منزلا او قطع طريقا فلا جهاد له، اللہ کے فلا جهاد له، اللہ کے نبی نے اعلان کروایا، کیا اعلان کروایا کہ وہ انسان جو لوگوں کی جگہ تنگ کر دے اور راستہ تنگ کر دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلا جہاد لہو، ایسے انسان کا جہاد باطل ہے، ایسے انسان کا جہاد باطل ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کوئی جلسہ جلوس نہیں تھا، کوئی تعزیہ نہیں تھا، یہ جہاد کا سفر تھا۔ صحابہ کرام اپنے سروں پر کفن باندھے اللہ کے راستے میں شہادت کے لیے نکلے تھے، اور کس کے ساتھ نکلے ہیں، کس کی قیادت میں نکلے ہیں؟ اللہ کے نبی کی قیادت میں نکلے ہیں، امام الانبیاء کی قیادت میں نکلے ہیں، جہاد کے سفر میں نکلے ہیں۔ گانا بجانا نہیں ہو رہا ہے، شور شرابہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ اور اتنا یہ کام کیا کہ راستے پر خیمے لگا دیے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ جو انسان لوگوں کا راستہ روکتا ہے فلا جہاد لہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا جہاد قابل قبول نہ ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں جب جہاد جیسا اتنا بڑا عمل
لوگوں کے لیے راستے میں تکلیف دینے کا باعث بنتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا جہاد ناقابل قبول ہے، تو ہم اور آپ کیا حرکتیں کرتے ہیں؟ یہ جلسے جلوس کس بات کے نکالے جاتے ہیں، اور اس میں کیا نعرے لگائے جاتے ہیں، اس میں کیا نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں کیا اشعار کہے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو جلسے جلوس ہوتے ہیں اس میں بنیادی بات، آپ تمام نعتیں سن لیں، آپ تمام تقاریریں سن لیں، آپ تمام بیانات اور وعظ اور نصیحتیں سن لیں، اس میں اللہ کے نبی کی شان میں حد درجے غلو کیا جاتا ہے، حد درجے غلو کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، ایک حدیث من گھڑت پیش کی جاتی ہے، لولاک لما خلقت الافلاق۔ یہ حدیث مقررین بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، میں زمین کو پیدا نہ کرتا، یہ سب آپ کے صدقے طفیل میں بنے ہیں۔ سراسر موضوع من گھڑت روایت ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور اللہ کی شان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا غلو کیا جاتا ہے، اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ نبی کی شان کو بڑھانے کے لیے نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ لولاک لما خلقت الافلاق، کہ میں نے جو زمین آسمان پیدا کیا ہے اے نبی آپ کے لیے پیدا کیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے، جانچے، امتحان لے کہ تم نے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اس لیے پیدا کیا ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں، اللہ کی قدرت کو جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو سمجھے، اس کی الوہیت کو جانے، اس کے اسماء صفات کو سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ لیکن اللہ کے نبی کی شان میں غلو کر کے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ سب کے سب نبی کے صدقے طفیل میں اور آپ کے لیے پیدا کیے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ محترم سامعین، اسی طرح اور عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مجلسیں منعقد ہوتی ہے، میلاد کی مجلسیں جو منعقد ہوتی ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، اور لہذا یہ عقیدہ رکھ کر کے باقاعدہ ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کو سلام پیش کرتے ہیں، درود پیش کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ایسی مجلسوں میں آتے ہیں، جبکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد تم مر جاؤ گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن مبعوث کرے گا، قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم دوبارہ کھڑے ہوگے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کا منہ کھولا جائے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قیامت کے دن میری قبر کا منہ کھولا جائے گا اور میں اس وقت شفاعت کروں گا۔ اور ہم مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس مجلس میلاد کے مجلسوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں قیامت کے دن میری قبر کھلے گی اور میں اس وقت اللہ کے سامنے شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح یہ جو مجلسیں لگتی ہیں، آپ ان تقاریر کو سن لیں، آپ ان نعتوں کو سن لیں، آپ ان نظموں کو سن لیں، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے درجے کے برابر، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گئے۔ مشکل کشا اللہ کے نبی کو کہا جاتا ہے، حاجت روا کہا جاتا ہے، مصیبتوں میں کام آنے والا کہا جاتا ہے، اولاد دینے والے، رزق دینے والے، تکلیفوں کو دور کرنے والے، بیماریوں کو ختم کرنے والے، یہ سارے کے سارے صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی شان میں اتنا غلو کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے بھی بتایا اللہ کے برابر، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میری امتیوں، بخاری کی روایت، اے میری امتیوں تم میری تعریف میں ویسے حد سے آگے نہ بڑھنا جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں حد سے آگے بڑھ گئے، جیسے عیسائیوں نے، جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں حد سے آگے بڑھ کر کے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میری تعریف میں حد سے آگے نہ بڑھنا، اور کیا فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں،
मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तुम मुझसे क्या कहना, फक़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु, तो तुम मुझे अल्लाह का बंदा कहो और उसका रसूल कहो। ये अल्लाह के नबी की तालीमात, ये अल्लाह के नबी की तालीमात है। अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ, लिहाजा तुम मुझे अल्लाह का बंदा कहो और उसका रसूल कहो। इसी तरह अल्लाह के नबी की शान में गुलू करते हुए बहुत सारे हज़रात ये दावा करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर ही नहीं थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान ही नहीं थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे। और कौन से नूर थे? कहा नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में से एक नूर थे। जबकि अल्लाह तबारक व तआला सूरह कहफ में इरशाद फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से कह रहा है, कुल ए नबी कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, फर्क यह है कि मुझ पर वही की जाती है और मुझ पर यह वही की गई है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, वही अकेला अल्लाह तबारक व तआला माबूद बरहक है। तो पता चला अल्लाह के नबी के बारे में यकीदा रखना कि आप बशर ही नहीं है, आप इंसान ही नहीं है, और इसको मजलिसों में बयान करना ये सरासर बातिल है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अल्लाह के नबी की ज़बानी कहलवाया कि आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। इसी तरह एक बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात, और बरसों से हम ये बात सुनते चले आ रहे हैं, और कवालियों में, नज़्मों में, नातों में इसको बारहा पढ़ा जाता था और आज भी पढ़ा जाता है। क्या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। और ये भी कहते हैं साया नहीं है गुंबद खिजरा का आज भी, है ना। ये भी कवाली आपने सुनी है, मोहम्मद के शहर में कुछ इस तरह का नाम है कवाली का। क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, और दावा किया जाता है कि ना तो चांद की रोशनी में ना सूरज की रोशनी में अल्लाह के नबी का साया गिरता था, अल्लाह के नबी का साया नहीं था। और क्या कहते हैं कि आज भी गुंबद खिजरा का साया नहीं है, ये दावा किया जाता है। देखिए मुस्नद अहमद की रिवायत है और इस हदीस के राविया उम्मुल मोमिनीन सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना और ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किस्सा बयान करती है। दोनों के दोनों अज़वाज मुतहहरात में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बीवियां हैं। कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के सफर में थे, हज के सफर में थे। तो क्या कहते हैं कि सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो ऊँट है वो बीमार हो गया। सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ऊँट बीमार हो गया। तो बीमार होने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और आकर के अल्लाह के नबी ने उनसे कहा, चूंकि ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जायद ऊँट थे, एक से ज्यादा ऊँट थे, अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम ये ऊँट तुम सफिया को दे दो। चुनांचा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस बात को सुना, आपने देने से इनकार कर दिया, देने से इनकार कर, और इनकार का जो अंदाज ऐसा इख्तियार किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। और अल्लाह के नबी जब नाराज हुए, कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, सफर, ये 3 महीने तक मेरे पास तशरीफ नहीं लाए, मेरे पास आए ही नहीं। तो मैं समझ गई कि मेरा काम सब खत्म हो गया, अपना बिस्तर लपेटा मैंने और मैं अब चलने का इरादा किया। इतने में सफर का आखिरी वक्त था, सफर का बिल्कुल सफर के महीने का आखिरी दौर चल रहा था, आखिरी अय्याम थे। दोपहर के वक्त मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुझे नजर आया और मैं समझ गई कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। ये मुस्नद अहमद की बिल्कुल सही रिवायत। ये रिवायत करने वाली सहाबिया कौन है? ये ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। और क्या कह रही हैं कि दोपहर के वक्त मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया देखा और आपका साया देख करके मैं पहचान गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। इस सही हदीस से पता चला एक बीवी जितना शौहर के बारे में जानती है कोई और नहीं जान सकता। चुनांचे उम्महातुल मोमिनीन में से ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने दोपहर के वक्त अल्लाह के नबी का साया देखा, पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था। और जो लोग ये कहते हैं कि आज भी गुंबद खिजरा का साया नहीं है, जो हज के लिए जाते हैं, जो उमरा के लिए जाते हैं, जो मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए पहुंचते हैं, आप उनसे पूछिए क्या उन्होंने गुंबद खिजरा का साया देखा कि नहीं देखा, देखा या नहीं देखा। आप ये या आज तो ये झूठ बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि गुंबद खिजरा का साया बिल्कुल है, जो कहते कि नहीं है बिल्कुल सरासर झूठ। और बल्कि जब मैं खुद उमरा करने के लिए गया था, हमारे बहुत सारे नौजवानों ने मुझसे कहा कि आप जरा वीडियो बनाकर लाए कि उसका साया है कि नहीं है। तो मैंने खुद अपने मोबाइल से उसका वीडियो बनाया था। और आप असर के बाद आप जाएं, अगर आपको मुकम्मल लंबा साया उसका देखना है, आप असर के बाद जाएंगे, गुंबद खिजरा का बहुत लंबा तवील साया और बड़ी देर तक आपको देखने को मिलेगा। तो सरासर ये झूठ है जो कहते हैं कि गुंबद खिजरा का साया नहीं है। मोहतरम सामईन इकराम, इसी तरह बाज़ हज़रात जो ईद मिलाद नबी मनाते हैं,
عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ کچھ دلائل پیش کرتے ہیں. دلائل پیش کرتے ہیں کیا کہ قرآن کی آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے آپ خوش ہو جائیے یا خوشیاں منائیے. تو دیکھیے اللہ کے نبی کی آمد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو کیا ہم خوشیاں نہ منائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رحمت کی وجہ سے اس کی فضل کی وجہ سے ہمیں خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ میرا سوال یہ آپ سے ہے، آپ مجھے بتائیں اگر اس آیت کا مطلب عید میلاد النبی منانا ہے یا میلاد النبی کے نام پر جلسے جلوس نکالنا ہے، یہ مٹھائیاں تقسیم کرنا ہے یا اسی طریقے سے تقاریر اور نظمیں پڑھنا ہے، آپ مجھے بتائیں کیا یہ آیت صحابہ کرام نے نہیں پڑھی تھی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو نہیں پڑھا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے اس آیت کا مطلب نہیں سمجھا؟ کیا اس آیت کی تفسیر صحابہ کرام کو معلوم نہ تھی؟ سبحان اللہ، صحابہ کرام قرآن کے کیسے جاننے والے تھے، قرآن کے کیسے سمجھنے والے تھے. بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. قرآن کی جو بھی آیت اتری ہے ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ آیت کہاں اتری ہے اور کس کے بارے میں اتری ہے. اتنا علم رکھنے والے صحابہ کرام تھے. کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی ہر آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ آیت کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی. آپ مجھے بتائیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کوئی یہ بات ثابت کر سکتا ہے کہ انہوں نے اس آیت کا مطلب یہ لیا کہ جیسے عید میلاد النبی منایا جائے؟ اسی لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ہر وہ عبادت جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے تم بھی اسی عبادت سمجھ کر مت کیا کرو. ہر وہ عبادت جو صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے تم بھی اس عبادت کو مت کیا کرو. یہی حقیقی دین ہے، یہی سچا اسلام ہے. تو محترم سامعین اس آیت کو پیش کر کے یہ کہنا کہ اس سے عید میلاد النبی ثابت ہوتا ہے سراسر غلط بات ہے. دوسری دلیل کہتے ہیں ابو لہب کا خواب ایک بیان کیا جاتا ہے. ابو لہب کے بارے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا اور خواب میں اس نے ابو لہب کو دیکھا اور ابو لہب سے اس نے پوچھا بھئی تمہارا کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ مجھے آگ کا عذاب مل رہا ہے، میں عذاب میں جل رہا ہوں، لیکن پیر کے دن کا اتنا پانی مجھے ملتا ہے، اتنا تھوڑا سا پانی مجھے ملتا ہے، میں چوس لیتا ہوں اور پیر کے دن عذاب میں میری تخفیف ہو جاتی ہے. اس کا سبب پوچھا گیا، اس کی وجہ پوچھی گئی. تو ابو لہب نے کہا کہ پیر کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو جب میری لونڈی جو تھی سویبہ اس نے مجھے اللہ کے نبی کی پیدا ہونے کی خوشخبری دی تھی، میں نے اسے آزاد کر دیا. اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی میں میں نے اس کو آزاد کر دیا تھا، لہذا اس کی وجہ سے میرے عذاب میں ہر پیر کے دن تخفیف ہوتی ہے اور اتنا سا پانی مجھے دوسرے کے لیے مل جاتا ہے. سب سے پہلی بات یہ روایت سراسر غلط ہے، یہ ضعیف روایت. یہ بات. دوسری چیز ہونا تو یہ چاہیے تھا عید میلاد النبی منانے کے لیے ہم ابو بکر صدیق کا عمل پیش کرتے جو اللہ کے نبی کے چاہنے والے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل پیش کرتے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عمل پیش کرتے، علی رضی اللہ عنہ کا عمل پیش کرتے، طلحہ زبیر کا عمل پیش کرتے، معاذ بن جبل کا عمل پیش کرتے، ابو عبیدہ بن جراح کا عمل پیش کرتے، طلحہ بن عبید اللہ کا عمل پیش کرتے. یہ جو صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کی ذات پر مر مٹنے والے تھے، اللہ کے نبی کو اپنے ہر چیز سے زیادہ چاہنے والے، محبت کرنے والے تھے، ان کا عمل تو ہم پیش نہ کر سکے. ابو لہب کا ہم کو عمل مل گیا، ہم نے ابو لہب کا عمل پیش کیا. اور ابو لہب کے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے. آپ مجھے بتائیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس کے وعید میں اس پر عذاب کے بارے میں اللہ نے ایک مکمل سورہ قرآن میں نازل کی ہے جس کے عذاب کے بارے میں اس کا عمل ہم پیش کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تھا تو اس کو ایسا معاملہ ہوا تھا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیے وہ خواب دیکھنے والا کیا اتنا پانی اس کو ملتا ہے، انگلی کو اشارہ اس نے کیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے معلوم؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ ہلاک ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. آج جب ہاتھ ٹوٹ جائیں گے انگوٹھا کہاں سے باقی رہے گا؟ انگلیاں کہاں سے باقی رہے گی؟ انگلیوں جتنا پانی کہاں سے باقی رہے گا؟ جب دونوں ہاتھ ٹوٹنے کا ذکر، دونوں ہاتھوں کے ٹوٹنے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا. اور جب یہ مرا 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی، بدبو آتی رہی،
उसके औलाद ने दूर से पत्थर मिट्टी मार करके उसको दफन किया है। तफसीर उठा कर देखे, इस तब्बत यादा अबी लहब व तब की सूरह की तफसीर उठा कर देखे। अबू लहब को एक ऐसी बीमारी हुई, ताउन की जैसी बीमारी हुई, एक गिल्टी निकलती है, वो निकली और उसमें मर गया। 3 दिन तक उसकी लाश सड़ती रही। उसकी औलाद ने दूर से पत्थर मिट्टी डाल करके उसको दफन किया। हम ऐसे इंसान का अमल पेश करते। मोहतरम सामईन इकराम, और एक बात देखिए, जहां तक अल्लाह के नबी की तारीखी पैदाइश की बात है, इसमें शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, कोई कहते हैं 2 रबीउल को पैदा हुए, कोई कहते हैं 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, कोई कहते हैं 10 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, कोई कहता है 22 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, कोई कहता है 17 रबीउल अव्वल को पैदा। बल्कि एक कौल ये मिलता है कि आप रमजान के महीने में पैदा हुए। शदीद इख्तिलाफ है, शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश के बारे में। एक मिसाल देकर के आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मनाना इतना जरूरी होता, इस मिसाल से समझिए आप, हम और आप कुरान पढ़ते हैं, हम कुरान की तिलावत करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की ऐसी हिफाजत की है कि आप जेर और जबर की गलती नहीं कर सकते। आप कितने हजारों आयतें कुरान करीम की हैं, आप एक एक जेर और जबर की गलती करेंगे आप पकड़ ले जाएंगे। अल्लाह ने ऐसे महफूज किया है, अल्लाह ने उसको सीनों में महफूज किया। लाखों की तादाद में छोटे छोटे मासूम बच्चे, 10 साल के 12 साल के बच्चे पूरा का पूरा कुरान अपने सीने में समाये हुए हैं। अल्लाह ने इसको किताब की शक्ल में महफूज किया, अल्लाह तबारक व तआला ने लिख कर इसको महफूज किया, अल्लाह ने इसको याद करवा करके महफूज किया। गर्ज ये अल्लाह तबारक व तआला जब किसी चीज को अहमियत देता है, उसे महफूज करना चाहता है, उसके जेर जबर को भी अल्लाह ने महफूज किया, तो वो अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान करीम की ऐसी हिफाजत कर सकता है, ऐसे महफूज कर सकता है जो जेर और जबर तक उसका महफूज है, क्या अल्लाह तबारक व तआला रसूल की तारीख पैदाइश को महफूज नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। लेकिन अल्लाह ने रसूल की तारीख पैदाइश को महफूज नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह के नबी की पैदाइश के दिन पर खुशी मनाना जरूरी होता, वाजिब होता या ईद का दिन होता, अल्लाह जरूर उस तारीख को महफूज फरमाते। इसके मुकाबले में अल्लाह के नबी की तारीख वफात बिल्कुल महफूज है। इस पर जमहूर का इत्तेफाक है कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ है, आपकी वफात हुई है। इस पर जमहूर का इत्तेफाक है, इसमें इख्तिलाफ नहीं है। अब आप मुझे बताएं, जिस चीज पर सबका इत्तेहाद है कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी की वफात हुई है, हम उसी दिन खुशियां मना रहे हैं, हम उसी दिन जलते जुलूस निकाल रहे हैं, हम उसी दिन शरबत और मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। जिस बात पर इत्तेफाक है कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ है, और इसमें इख्तिलाफ है कि अल्लाह के नबी की तारीख पैदाइश कौन सी है। तो मोहतरम सामईन इकराम, इसी तरीके से देखिए और एक चीज जो सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएगी, ईद मिलादुन नबी के नाम पर एक केक बनाया जाता है, और केक पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा जाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाता है। उस केक को काटा जाता है और उस केक को खाया जाता है, और हम उन्हें क्या कहते हैं? हम रसूल से मोहब्बत के दावेदार हैं। हम रसूल का नाम अपने हाथों से छुरी से काटते हैं, उसको केक पर लिख करके अपने हाथों से छुरी से उसको काटते हैं और उसको खा जाते हैं, और हम ये कहते हैं हम रसूल से मोहब्बत के दावेदार हैं। मशहूर वाक़या सुलह हुदैबिया का, सुलह हुदैबिया का मशहूर वाक़या है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की शराइत लिखने के लिए बैठे, सुहैल बिन अमर जो मुशरिकीन की तरफ से आया था, जब सुलह लिखी गई, अली रज़ियल्लाहु ताला ने लिखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, उसने एतराज किया, क्या कहा कि अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मानते, हम खाने काबा आपको आने से रोकते ही नहीं। कहा कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह आपने लिखा है, इस रसूलुल्लाह को मिटा दीजिए, सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखिए, सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा जाएगा, रसूलुल्लाह को आप मिटा दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी मसलहत के पेश नजर अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मिटा दो। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं मिटा सकता। जो मैंने आपके नाम के आगे रसूलुल्लाह लिखा है, मैं इसको नहीं मिटा सकता। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी बात मानने से इनकार किया। अल्लाह के नबी ने पूछा, फिर कहाँ लिखा है जरा मुझे बताओ। अली रज़ियल्लाहु ने बताया, अल्लाह के नबी ने खुद अपने हाथ से मिटाया। आप लन्नत लगाइए, सहाबे कराम अल्लाह के नबी के नाम से ऐसी मोहब्बत करने वाले थे कि आपके नाम के आगे जो रसूलुल्लाह लिखा था वो मिटाना गवारा नहीं किया। लेकिन हम क्या करते, केक पर लिखकर बाकर उस पर चाकू छुरी हम चलाते और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत के दावेदार। इतना ही नहीं, नालेद मुबारक अल्लाह के नबी के जूते की शक्ल बनाई जाती है और उस पर अल्लाह के नबी का नाम लिखा जाता है। आप मुझे बताएं, हमें अपने बाप से मोहब्बत है, हमारी माँ से मोहब्बत है, क्या हमने कभी ऐसा किया है अपने माँ की, अपने बाप के जूते की शक्ल बनाई, उस पर अपने बाप का नाम हमने लिखा है? मेरी बाप आपको
कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई है ये। क्या ये ऐसा हम करते हैं? हम कभी नहीं ऐसा करेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पर हम अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं और नाउज़ बिल्लाह नबी के नालन मुबारक की शक्ल बनाते हैं और उस पर अल्लाह के नबी का नाम बाकायदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाता है। ये अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी नहीं तो और क्या है? ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है, ये अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी है। हम और आपको इससे बचना चाहिए। मोहतरम सामीन, और एक चीज देखिए, हम उसको नाम क्या देते हैं? ईद मिलादुन नबी। ईद क्या कहते हैं हम उसको? ये ईद है और तमाम ईदों में सबसे बड़ी ईद है। और इसकी दलील भी क्या देते हैं? कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात और पीर को रोजा रखते थे, जुमेरात और पीर को रोजा रखते थे। और अल्लाह के नबी ने कहा, वजह पूछी गई, कहा कि इस वक्त चूंकि पीर और जुमेरात को अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नामे आमाल बंदों के पेश किए जाते हैं, इस वजह से मैं रोजा रखता हूँ। और पीर के दिन मैं पैदा हुआ, इस वजह से मैं रोजा रखता हूँ। ये सही हदीस है, बिल्कुल सही हदीस। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? जो रोजा रखने की वजह बता रहे हैं, क्योंकि मैं पीर के दिन पैदा हुआ और पीर के दिन बंदों के आमाल अल्लाह के यहाँ पहुंचते हैं, इस वजह से मैं रोजा रखता हूँ। सबसे पहली बात देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रखते थे, हर पीर को रोजा रखते थे। सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को या आपके तारीख की पैदाइश को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा नहीं रखा, बल्कि क्या किया? हर पीर को रोजा रखते थे। तो हम ये मखजून है, हम मानते हैं जो भी मुसलमान जुमेरात को रोजा रखता है, पीर को रोजा रखता है, वो अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा है, उसे रोजा रखना चाहिए। अब यहाँ और एक नुक्ता आपको बताता हूँ। देखिए, हम कह रहे हैं ईद का दिन है, आप मुझे बताएं क्या ईद के दिन रोजा रखा जाता है? ईद के दिन रोजा रखते हैं क्या? ईद के दिन रोजा रखने से मना किया गया। जब ईद का दिन होता है, रोजा रखने से मना किया जाता है, रोजा नहीं रखना चाहिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रख रहे हैं। आपका रोजा रखना ये बात साबित करता है कि पीर का दिन या आपकी पैदाइश का दिन ईद का दिन नहीं है। अगर ईद का दिन होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा नहीं रखते। तो मोहतरम सामने इकराम, बहुत सारी बातें जो आपके सामने बताई जा सकती। और एक आखिरी बात बताकर अपनी बात खत्म करता हूँ। देखिए, सहाबा कराम के यहाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख की पैदाइश की दिन को और अहमियत नहीं दिया करते थे सहाबा कराम। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब आपने अपनी दौरे खिलाफत में इस्लामी नया साल शुरू करने के लिए मशवरा किया सहाबा कराम से कि इस्लामी जब साल शुरू होगा हम कैसे शुरू करेंगे, तो सहाबा कराम में मशवरा ये दिया गया, अल्लाह के नबी की पैदाइश की तारीख से हम साल शुरू करें। आपने वो मशवरा नहीं माना। फिर किसी ने कहा अल्लाह के नबी के वफात के दिन और वफात की तारीख से हम साल शुरू करेंगे, नहीं माना। फिर मशवरा किया गया कि हिजरत से, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी, हम उस महीने से या उस साल से इस्लामी साल का आगाज करें। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इस मशवरे को माना और हम और आप आज भी मुहर्रम से अपने साल को शुरू करते हैं, जो कि हिजरी साल है, जो हिजरी साल। तो पता चला कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये बात रखी गई थी कि अल्लाह के नबी की विलादत से हम साल की शुरुआत करें, लेकिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बात को, इस मशवरे को नहीं माना। तो मोहतरम सामने कराम, यही से 12 रबीउल अव्वल के मौके पर ये जलसे जुलूस मुनक्किद करना, जुलूस निकालना, नज़्मे नाते पढ़ना, अल्लाह के नबी की शान में जो है इस तरीके से गुलू करना कि आपको अल्लाह के बराबर कर देना, मुश्किल कुशा हाजत रवा कहना और बहुत सारी बातें बिदात व खुराफात जो इस दिन होती है, ये सरासर गलत है। इस्लाम में तो कोई तस्वर नहीं है। हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले बने। यकीनन रसूल की मोहब्बत के बगैर कोई नजात नहीं पा सकता, आपकी इताअत के बगैर कोई नजात हासिल नहीं कर सकता। हम रसूल से मोहब्बत करें, वैसी मोहब्बत करें जैसा सहाबा कराम ने किया। और सहाबा कराम ने कैसी मोहब्बत की? रसूल की इताअत करके उन्होंने मोहब्बत की। तो लिहाजा हम और आपको रसूल की इताअत करनी चाहिए और ऐसी बिदात व खुराफात से बचना चाहिए। अल्लाह की दुआ है अल्लाह मुझे और आपको कहने और सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना रब्बिल आलमीन।